नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे दौरान ऊना ते चंबा विच कई प्रोजैक्टां का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखिया। ऊना रेलवे स्टेशन तो वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी नूं हरी झंडी दिखा के कीता रवाना। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज मंत्री सोम प्रकाश ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी चलाउण लई प्रधानमंत्री ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। क्लीन इंडिया मुहिम तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन के वलंटियरां वल्लों चलाई जा रही मुहिम विच वध चढ़ के हिस्सा लै रहे ने लोग। करवा चौथ के त्योहार दीआं रौनकां, वर्त रखण वालियां औरतां नूं हुण चंन दे दीदार दा इंतजार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज हिमाचल प्रदेश के अपने एक दिन के दौरे दौरान ऊना ते चंबा विच कई प्रोजैक्टां का उद्घाटन किया अते नींह पत्थर रखिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊना रेलवे स्टेशन ते वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। यह रेल गड्डी अंब अंदौरा तो नवीं दिल्ली विचाले 14 अक्तूबर तो नियमित तौर पर चलनी शुरू हो जाएगी। ये भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी है। इस मौके उन्होंने बल्क ड्रग पार्क का नींह पत्थर रखिया और ट्रिपल IT का लोकार्पण किया। मगरों एक जनतक रैली को संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल नूं हज़ारां करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट दे के उन्होंने वधेरे खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सरपखी विकास यकीनी बनाया है और मजबूती नाल नवीआं इमारतां भी बनाईयां जा रहीआं ने। आज यहां ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, कठिनाइयों से भरा हिमाचल, प्राकृतिक विविधताओं से भरा हिमाचल और हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए, इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाई। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। इस मौके केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री जयराम ठाकुर समेत होर मोहतवर शख्सियतां मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंबा शहर तो 2 हाइड्रो प्रोजैक्टां का नींह पत्थर रखिया। इन्हां प्रोजैक्टां तो सालाना 27 करोड़ यूनिट तो वध बिजली की पैदावार होवेगी अते इस नाल हिमाचल नूं तकरीबन 110 करोड़ रुपए का मालिया हासिल होवेगा। प्रधानमंत्री ने 3125 किलोमीटर लंबियां सड़कां सुधारन लई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीजे गेड़ का भी शुभारंभ किया। मगरों चंबा के चौगान विच एक जनतक रैली नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्हां प्रोजैक्टां दे शुरू होण नाल पहाड़ दा पानी अते पहाड़ दी जवानी हुण पहाड़ दे ही काम आवेगी।
आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया है। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਖਰੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब हरियाणा को आज वंदे भारत वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सौगात दी। धन्यवाद। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। प्रधानमंत्री जी का असं धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने एक फास्ट ट्रेन जो कि ऊना तो शुरू होकर श्री आनंदपुर साहब जो सिੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ है सिख संगत नूं ते हिमाचल की जिहड़ी लोग ही इत्थे वसदे ने दिल्ली नाल सीधा राबता कायम करन दिल्ली तो लैके हिमाचल तक के लोग इत्थे खरड़ नूं होकर जाना है। ਅਸੀਂ बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का जिन्होंने एडा बड़ा उपराला करके ये काम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हां तो हरी झंडी दिखाई है वो साडे जिहड़े सिੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ आनंदपुर साहब ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਵਭੂਮੀ ਕਾਂਗੜਾ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨੌ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗਦਗਦ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ये बहुत खुशी वाला दिन है। ये वंदे भारत ट्रेन सब तो फास्ट चलने वाली ट्रेन भारत की चौथी ट्रेन है जी ऊना तो दिल्ली तक जाएगी और आनंदपुर साहब पंजाब से कोई स्टॉपेज दिता गया। ये नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का पंजाब के प्रति और विशेष तौर पर सिखों के प्रति प्यार होने करके केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब जो स्टॉपेज दिता है जिथे खालसा पंथ की नींव रखी गई और ये गुरु महाराज जी की किरपा का ही फल है कि नरेंद्र भाई मोदी जद दे इस देश के प्रधानमंत्री बने ने जिथे देश के भौतिक विकास नूं उन्होंने अगे बढ़ाया उत्थे जितनियां भी सांस्कृतिक स्थान ने साडे उहदी जानकारी पूरे देश तक जाए। गुरु पुत्रां दा बलिदान क्यों होया खालसा पंथ दी नींव क्यों रखी है इतना पवित्र स्थान नूं
ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ATS ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ RPG ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੇਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। रोपड़ जिले का टारगेट है वो 10,000 kg प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन का है, जिसमें हम 5,000 kg प्लस जो है हम अचीव कर चुके हैं और हमारा रेस्ट जो टारगेट है हम आने वाले दिनों में पूरा कर लेंगे। इस ड्राइव के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को कि प्लास्टिक जो है उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है। जैसे कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियाँ जितनी हमारी आज के हम समय में देख रहे हैं वो प्लास्टिक का ही एक कारण है। तो ये एक हमारी मुहिम है जिसको हम सक्सेसफुल बनाएंगे। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਹਿਰੂ युवा केंद्र दी रमा कुमारी ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको हमने ये मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है। तो हमने यहाँ पे उनके ही गांव में हमने बच्चों के साथ मिलके, गांव वालों के साथ मिलके हमने प्लास्टिक को इकट्ठा किया है।
ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀਰੇ ਸਭ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਨ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।